हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा नमस्काram to all Vaishnavas and Vaishnavis. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Sakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Swavitam Yena Bhutale Swayam Rupakada Makyam Tadati Sapadantikam Vandegam Sri Guru Shri Yudapatakamalam Sri Gurum Vaishnavamsa Shri Rupam Sakrajadam Sagagana Raghunathan Vidam Tam Sajivam साद्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सकगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरूपयश्च कृपा सिन्धु मयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घेतये गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं हरि ओं तत्सत् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवयां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी निगमकल्पतरो कलितं फलं सुखमुगादमृत द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुगुरुगुरुसिगा भुवि पावकाः शृण्वतां सकतगा कृष्णा पुण्येश्वरणकीर्तनः हृदयन्तस्तोहि अभद्राणि वितर्नोति सुकृतः सदाम् हरे कृष्णा नंदी प्रभुजी सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैकषत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाद्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवत प्राणा श्रीमद्भागवत प्रभो कलिद्वन्तोदितादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्दपाताय प्रेमवर्षि अक्षरायते शर्वाद सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु मे मत एक बंधो मत संगिन मत गुरु मन महादना मन निष्ठारका मत भाग्या मत आनंता नमोस्तुते असाधु साधु था दाइन अतीनो चाता करा नमुंच कदाचिन मां प्रेम नकृत्कंतयो स्फुरा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण பக்தர்களே மீண்டும் உங்களை சாஸ்திரங்கள் சம்பாஷணைகள் நிகழ்ச்சியில் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நம்ம சூத கோஸ்வாமியிடம் சவுனக ரிஷி தலைமையில் சாதுக்கள் பல்வேறு கேள்விகள் அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம். கடைசியா நம்ம பார்த்த கேள்வி பரீட்சத் மகாராஜா தன்னுடைய ராஜ்யத்தை துறந்து எதற்காக கங்கை நதியில் அமர்ந்தார் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம பார்த்தோம். அவர் வேட்டைக்கு சென்ற போது, அவருக்கு தாகம் எடுத்த போது, உடல் களைப்பு ஏற்பட்ட போது ஷமிக ரிஷியுடைய ஆசிரமத்துக்குள்ள போயிட்டு அங்க அவருக்கு சரியான ஒரு கவனிப்பு கிடைக்கல அப்படிங்கிற ஒரு கோபத்தில் ஒரு இறந்த பாம்பை அவருடைய கழுத்தில் போட்டுவிட்டு வந்தார் அப்படிங்கிறத பார்த்து அதை கேள்விப்பட்ட அவருடைய மகன் ஸ்ருங்கி அவருக்கு சாபம் கொடுத்து அவருக்கு 7 தினங்களில் மரணம் ஏற்பட போகுது அப்படிங்கிற அந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம தெரிந்து கொண்டோம். இப்ப அந்த சம்பாஷணையில நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, 6 பிரதான கேள்விகள் 4 துணை கேள்விகள் கேட்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இப்போ கடைசி கேள்வி இந்த சம்பாஷணையில அந்த சாதுக்கள் நைமிஷாரண்யத்துல உள்ள சாதுக்கள் சூத கோஸ்வாமியிடம் பேசிக்கொண்டிருப்பதனுடைய கடைசி கேள்வி என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அந்த கடைசி கேள்வி சுகதேவ கோஸ்வாமியை பற்றியது. ரொம்ப அற்புதமான ஒரு பகுதி. சோ அந்த ஸ்லோகம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுல இருந்து என்ன நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்போ பரீட்சத் மகாராஜாவிற்கு சாபம் கிடைச்சாச்சு. சாபம் கிடைத்த பிறகு அவர் மன வருத்தம் அடைந்து
கங்கை நதிக்கரையில் தியானம் செய்வதற்காக வருகிறார் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அந்த நேரத்துல அங்க சுகதேவ கோஸ்வாமி வரப்போறாரு அப்படிங்கிற விஷயம். சுகதேவ கோஸ்வாமி யார், அவருக்கு என்ன நடைபெற்றது, எதனால் அவர் இந்த இடத்துக்கெல்லாம் வந்தாரு அப்படிங்கிற பல்வேறு விஷயங்களை நம்ம இன்னைக்கு புரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்யலாம். சோ அற்புதமான ஒரு ஸ்லோகம். கதம் மலாக்ஷிதः பௌரை சம்பிராப்த குரு ஜங்கலான் உன்மத்தா முகா சதாவத் விசரன் கஜ ஷாவயே. கதாமலக்ஷிதः பௌரை சம்பிராப்த குரு ஜங்கலான் உன்மதா முகா ஜதாவத் விசரன் கஜ ஷாவயே. ஸ்லோகம் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு யாராவது படிக்க விரும்புனீங்கன்னா படிக்கலாம். हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। कदम आलक्षित बौरै संप्रार्थ संप्रार्थ गुरु जांगलान उन्मत्त मूग जडवन विचरन गज साक्वये। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। कदमालक्षित पौरैः संप्राप्त कुरुजांगलान् उन्मत्त मूक जडवत् विचरन् गज साह्वये। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। படிங்க மாதவி. हरे कृष्ण। कदमालक्ष्यत पौरै संप्राप्त कुरुजांगलान् उन्मत्त मूक जडवत् विसरन् गज सावहये। हरे कृष्ण। நன்றி பிரபுஜி. யார் படிக்கிறீங்களா? ஓகே. கதம் ஆலக்ஷிதக பௌரி சம்பிராப்த குரு ஜங்கலான். குரு ஜங்கலான் அப்படிங்கிறது அந்த பிரதேசத்தினுடைய பெயர், குரு ஜங்கலான். கஜஷாவையே. கஜஷாவையே அப்படின்னா யானைகள், ஹஸ்தி இல்லையா, அந்த யானைகள் இருக்கிறதால அந்த இடத்தினுடைய பெயர் ஹஸ்தினாபுரம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது. சோ வியாசதேவரின் மகனான சுகதேவ கோஸ்வாமி அங்குள்ள பிரஜைகளினால் எப்படி அடையாளம் காணப்பட்டார். அதாவது ஹஸ்தினாபூர் அப்படிங்கிறது இப்போ மாடர்ன் டெல்லி. அந்த ஹஸ்தினாபூர் ஊருக்குள்ள அவர் நுழையிறார் சுகதேவ கோஸ்வாமி. ஏன்னா இப்ப கங்கை நதிக்கரையில் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம்ல. அப்ப டெல்லியில வந்து கங்கை இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யமுனை நதிக்கரை. பிரபுபாதர் ஆச்சாரியர்கள்லாம் அதுக்கு எழுதும் போது யமுனை கங்கை எல்லாம் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதுறாங்க. நம்ம அதை பத்தி இப்போ அந்த தர்க்கத்துக்கு போக வேண்டாம். சோ டெல்லியில ஹஸ்தினாபூர் பக்கத்துல, அதாவது இன்னைக்கு இருக்கிற டெல்லியினுடைய பெயர் ஹஸ்தினாபூர். அந்த ஹஸ்தினாபூருக்குள்ள அவர் நுழைகிறார். எங்க நுழைகிறார்? அவர் அந்த குரு தேசம், ஜங்கல தேசம், அங்க எல்லாமே ஒரு பைத்தியக்காரன் மாதிரி, ஒரு ஒரு ஊமை போல, ஒரு புத்தி சுவாதீனம் உள்ளவன் ஒருவன் இருப்பது போல அந்த மாதிரி அலைந்து திரிந்து கொண்டிருந்த அந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி அந்த ஹஸ்தினாபூருக்குள் நுழைகிறார். அப்படி நுழையும் போது அந்த மக்கள் எல்லாம், இது யாரு கேட்கிறார்? சௌனக ரிஷி கேட்கிறாரு. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இவரு தான் வந்து பின்னாடி வந்து பாகவதத்தை பேச போறாரு அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியும். அப்போ இவர் இந்த பாகவதம் பேச வராரு அப்படிங்கும்போது ஒரு வைஷ்ணவர்கள், ஒரு பிராமணர்கள், அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அவரை பத்தி ரொம்ப ஒரு உயர்ந்த ஒரு மரியாதை இல்லையா. ஓ நல்ல கிளாஸ் கொடுக்க போறாரு, ஒருத்தர் வர போறாரு அப்படிங்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஈகரா எல்லாரும் வெயிட் பண்ணுவாங்க இல்லையா. சோ அந்த ஒரு ஈகர்னஸ்ல அந்த சௌனக ரிஷி தலைமையில என்ன கேட்கிறாங்கன்னா, இவர் இந்த மாதிரி அலைஞ்சு திரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஆளை பாக்குறதுக்கே குடிகாரன் மாதிரி, புத்தி சுவாதீனமற்ற நிலையில், பேச்சு இல்லாமல், ஒரு ஊமை போல, அந்த மாதிரி ஒரு ஜடம் போல இருக்கக்கூடியவர், அவரை எப்படி இவர்கள் அடையாளம் கண்டு கொண்டார்கள் அப்படிங்கிற விஷயம்தான் இந்த கேள்வியில் சௌனக ரிஷியிடம் கேட்கப்பட்டது. சௌனக ரிஷி சூத கோஸ்வாமியிடம் கேட்கிறார்கள். ஆச்சாரியர்கள் இதுக்கு வந்து நிறைய விளக்கங்கள், அற்புதமான ஒரு விளக்கங்கள் எல்லாமே தருகிறார்கள். ஒரு சாதாரண மனிதர்களினால் மிக உன்னதமான நிலையில் உள்ள ஒரு பரமஹம்சர்களை அடையாளம் காண்பது மிகவும் கடினம் அப்படிங்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே. அவ்வளவு சீக்கிரத்துல எல்லாம் வந்து, ஏன்னா பௌதீகவாதிகளுக்கு பௌதீக கண்ணோட்டத்தோட தான் எப்பவுமே இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆன்மீகவாதிகளை பார்ப்பது என்பது தெரியாத ஒரு விஷயம். காரணம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு மனிதனை பார்க்கும்போது 3 வகைகளில் அந்த மனிதனை நீங்கள் பார்க்கலாம். எல்லாருக்குமே அது பொருந்தும். நம்ம காமனா பார்க்கும்போது கூட அவர்களுடைய வெளிப்புற தோற்றம்
அந்த இருக்கு, நிலையாக இருக்கிறதா, பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்காங்களா, பர்சனாலிட்டி எப்படி இருக்கு, நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா அப்படிங்கறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். அதன் பிறகு அவர்கள் பேச ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த பேச்சின் மூலமாக இனிமையாக பேசுகிறார்களா, கர்வம் கலந்த பேச்சு இருக்கிறதா, இல்லைன்னா பைத்தியக்கார மாதிரி பேசுறாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கும்போது அந்த பேச்சை வச்சுட்டு, ஓ இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் உள்ள மனிதன் அப்படின்னு நம்மளே மனசுக்குள்ள ஒரு கணக்கு போட்டுப்போம் இல்லையா. அதே மாதிரி அவங்களுடைய ஒரு பிஹேவியர் வந்து ஒரு ஆணவம் இல்லாமல், கர்வம் இல்லாமல், ரொம்ப படிச்சவனா இல்ல ரொம்ப பணக்காரனா இருந்தாலும் கூட கர்வமற்ற நிலையில் அனைவரோடும் சுமூகமாக பழகுகிறார். அவர் வந்து எல்லாரையுமே குச்சலம் விசாரிக்கிறார். நம்ம வந்து அவரை வரவேற்க வேண்டும், அவரை பத்தி கேட்கணும், அந்த மாதிரி இல்லாம அவரே வந்து எல்லார்ட்டையுமே பேசுறாரு, அவருடைய கான்டாக்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த 3 வகையான வெளிப்புற தோற்றங்களின் மூலமாக பொதுவாக ஒருவருடைய குணங்களை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்வோம். இது பை டிஃபால்ட் நம்ம எல்லாருக்கிட்டையுமே இருக்கிறது. ஒருத்தரை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அவங்க உள் மனசுல என்ன இருக்குங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது. வெளிப்புற தோற்றத்தில் பார்த்து மயங்கி அவர்கள் சிறப்பானவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வருவோம். ஆனால் இங்க சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு இந்த 3மே கிடையாது. வெளியில பார்த்தாலும் அப்படியே ஒரு குடிகார அப்படியே சுத்திட்டு வர்ற மாதிரி ஒரு நடந்து வர்றாரு. ஊமை போல இருக்கிறார், பேச்சு கிடையாது, நிர்வாணமாக இருக்கிறார், தலைமுடி இளமுடி எல்லாம் அப்படியே கசங்கி போய் பார்ப்பதற்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு கேவலமான நிலையில் இருக்கிறார்கள். ஒரு உயிரற்ற மந்தமான அப்படின்னா ஒரு சில பேர்ல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரோட்ல ரொம்ப புத்தி சுவாதீனமற்றவர்கள் ஒரு சில பேர் ரோட்ல நீங்க பார்க்கலாம், எதுக்குமே பிரயோஜனமே பட மாட்டாங்க, அந்த மாதிரி இருப்பாங்க அவங்க. அந்த மாதிரி இப்படிப்பட்ட இந்த சுகதேவ கோஸ்வாமியை பார்த்த மக்கள், ஏன்னா இந்த அளவுக்கு மக்களினால் அடையாளம் காணப்பட முடியாத சுகதேவ கோஸ்வாமி எப்படி பரீட்சத் மகாராஜாவை பார்க்க போகிறார்? பரீட்சத் மகாராஜா அப்படிங்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு ராஜ ரிஷி நிலைமையில் இருக்கிறார் இல்லையா பரீட்சத் மகாராஜா. அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து ஒரு புகழ் வாய்ந்தவர், செல்வம் மிகுந்தவர், எல்லா நல்ல குணங்களும் உண்டு, அப்படிப்பட்டவர். சோ அவங்களுக்கு ஏன் சந்தேகம் வருது? இந்த கேள்வியை கேட்பதற்கான ஒரு சந்தேகம் ஏன் வருகிறது என்றால், இப்படி இருக்காரு அவர், பாக்குறதுக்கு பார்வையில் எல்லாமே அப்படி இருக்கு. அதனால பரீட்சத் மகாராஜாவை அவர் எப்படி பார்த்திருக்க முடியும், பரீட்சத் மகாராஜா அவரை எப்படி ஏற்றுக்கொண்டிருக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் அந்த ஒரு தருணத்தில் அவர்களுக்கு வருகிறது. அதனால இந்த மாதிரி அவர் நுழையும் போது எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை கேட்பதற்கான ஒரு காரணம், அதை தொடர்ச்சியாக்குறார்கள். அதை வந்து அவங்க கேட்ட கேள்வியை வந்து இன்னும் வலிமைப்படுத்த வேண்டும். ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன் ஒண்ணும் இல்லையா, நான் கேட்ட கேள்வி தப்பா ரைட்டா, நான் ஏன் இந்த கேள்வியை கேட்டேன் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது அடுத்தது அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, கதம் வா பாண்டவே யஷ்ய ராஜர்ஷேர்முனிநஷः சம்வாதः சமபூததா யத்ரைஷ சாத்வதி ஸ்ருதிः. கதம் வா பாண்டவே யஷ்ய ராஜர்ஷேர்முனினா சக சம்வாதः சமாபூததா யத்ரைஷ சாத்வதி ஸ்ருதிः. ஏதாவது படிக்க விரும்புனீங்கன்னா படிக்கலாம். हरे कृष्ण प्रभुजी। कथं वा पाण्डवै यस्य राजर्षैर्मुनिना सह संवाद समबुद्धाद यत्रैषा साध्वती श्रुतिः। हरे कृष्ण प्रभु। कथं वा पाण्डव यस्य राजर्षैर्मुनिनः मुनिना सह संवाद समबुद्धान यत्रैष सात्वती श्रुतिः। कथं वा पाण्डवे यस्य राजर्षेर्मुनिना सह संवाद सम्भूताद यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। हरे कृष्णा। कथं वा पाण्डवे वेवस्य राजर्षेर्मुनिना सह संवाद समबुद्धाद यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। हरे कृष्ण। नंदी। कथं वा पाण्डवे वेजस्य राजर्षेर्मुनिना सह संवाद सम्भूताद यत्राक्ष सात्वती स्थितिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। गतं वा पाण्डवे यस्य राजर्षिर्मुनिना सह
संवात संभूतात यत्रैषा सास्वती ஸ்ருதிः. கதம்பா பாண்டவேயஷ. பாண்டவேயஷன இந்த இடத்துல யாரை குறிக்கிறது என்றால் பரீட்சத் மகாராஜாவை. ராஜரிஷி, ராஜர்ஷ, அதுவும் அவரை தான் குறிக்கிறது. முனீனா அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல சுகதேவ கோஸ்வாமியை. சகா அப்படின்னா இருவருக்கும் எப்படி அந்த நெருக்கம், நெருக்கம் என்றால் இருவரும் எப்படி அங்கு இணைகிறார்கள். ஸ்ருதி அப்படிங்கிறது வேதங்கள். வேதங்கள்லாம் இந்த இடத்துல வந்து பாகவதம், ஸ்ரீமத் பாகவதம். சோ இந்த பரீட்சத் மகாராஜா பாண்டவேயஷ்ய இந்த முனியோடு எப்படி அவர்களுக்கு ஒரு சங்கமம் ஏற்பட்டு வேதங்களை பற்றி அவர்கள் இங்கு பேசுகிறார்கள். இதன் மூலமாக வைஷ்ணவர்கள் போற்றத் தகுந்த பாகவதம் என்பது தோன்றுகிறது. இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இந்த பேச்சு சம்பாஷணை இல்லையா, எப்படி துவங்கியது என்ன, அதுக்கு எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க. முதல்ல சொல்லியாச்சு. அவருடைய தோற்றமானது பார்ப்பதற்கு ஏற்றுக்கொள்ளத்தகாத வகையில் இருக்கிறது. சாதாரண பிரஜைகளால் அவரை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. அவரை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மகாத்மா ஸ்தானத்துல யாராலையுமே பார்க்க முடியல. அப்படி இருக்கும்போது இந்த ராஜரிஷியான பரீட்சத் மகாராஜாவிற்கும் இந்த முனியான சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கும் வைஷ்ணவர்களால் போற்றப்படத்தக்க கூடிய இந்த பாகவதத்தை பற்றிய பேச்சு எப்படி நடைபெற்றது? புரியுதா அவங்க கேட்கிற கேள்வியினுடைய சந்தேகம்? எல்லாமே அங்க சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. ராஜரிஷி அவரு. பாகவதம் வேதங்களிலேயே மிகவும் புனிதமானது பாகவதம். அதை வந்து யாரோட பேச போறாரு? சுகதேவ கோஸ்வாமி. அவரை பத்தி ஜனங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாத அளவுக்கு இன்னும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்க போறாங்க. எல்லாருமே முதல் முறையாக பார்க்க போகிறார்கள். அது வரைக்கும் சுகதேவ கோஸ்வாமி பத்தி யாருக்குமே ஒண்ணுமே தெரியாது. தெரிஞ்சிருந்தாலும் அவரை பத்தி ஒரு அருவவாதியாகத்தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏன்னா வந்து அவரு பகவானை பத்தின ஒரு விஷயத்து மேல அவருக்கு அக்கறையே இல்லாம இருந்தது. 16 வருடங்கள் தன்னுடைய தாயின் கர்ப்பப்பையில் இருந்தவர் அங்கிருந்து காட்டுக்குள்ள ஓடி போயிடுறாரு. வெளியே வந்தாலும் கூட பௌதீக மாயையின் தாக்குதலினால் நான் கலங்கப்பட்டு விடுவேன், நான் தன்னுணர்வு பெற்றவன், அதனால நான் இங்க இருக்க விரும்பல அப்படின்னு ஓடி போயிடுறாரு. இப்ப அது வரைக்கும் அவர் இருந்த நிலை எப்படிப்பட்ட நிலை என்றால் ஒரு அருவவாதி, மாயாவாதின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அருவவாதி, இம்பர்சனலிஸ்ட். அதனால இவ்வளவு சந்தேகம் வருகிறது அவர்களுக்கு. சோ இந்த பாகவதம் அப்படிங்கிறது ஆச்சாரியர்கள் வந்து சுக சம்ஹிதா அப்படிங்கிறாங்க. சுக சம்ஹிதா, பிரம்ம சம்ஹிதான்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி சுக சம்ஹிதா அவரால் பேசப்பட்டது. இந்த வேதங்கள் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. பகவான் ஆல்ரெடி வந்துட்டு பிரம்மதேவனுக்கு சொல்லியாச்சு. அதுக்கப்புறமா நாரதருக்கு வந்தாச்சு, வியாசதேவருக்கு வந்தாச்சு, வியாசதேவர் சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு சொல்லியாச்சு, சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சத் மகாராஜுக்கு சொல்ல போறாரு. இருந்தாலும் சுக சம்ஹிதா ரொம்ப ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு வேதங்கள், உங்களை முக்தி அடைய செய்வதற்கான ஒரு வேதங்கள், அதை பற்றி அவர் இங்கு பேசுகிறார். அதுதான் அவருக்கு வந்து சந்தேகம். ஸ்ரீதர சுவாமிகள் எழுதும்போது ஒரு சாதாரண மனிதன் சுகதேவ கோஸ்வாமி யாராலையுமே கண்டுபிடிக்கவே முடியல. இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல எல்லாம் பார்த்தோம். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சாதாரண மனிதன், மக்களுக்கெல்லாம் ஒரு சாதாரண மனிதன் ஒரு அரசனோடு வந்து பேசுவது என்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்படத்தகாதது. என்ன ராஜரிஷி யாரு? பரீட்சத் மகாராஜா. நீங்க வந்துட்டு திடீர்னு போய் நரேந்திர மோடி கிட்ட நான் பேசணும் அப்படின்னா உங்களை விடுவாங்களா? யாராச்சும் விட மாட்டாங்க இல்லையா? லாட் ஆஃப் புரோட்டோகால்ஸ் ஆர் தேர். அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல ஸ்ரீதர சுவாமி சொல்றாரு, சாதாரண மனிதன் போல இருப்பவர் எப்படி இந்த அரசனோடு பேச முடியும்? அந்த அரசனுக்கு அந்த சாதுவிற்கு, அவர் வந்து நீங்க ரொம்ப உன்னதமான சாது அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா கூட சுகதேவ கோஸ்வாமிய, அவருக்கு எப்படி இந்த அரசனோடு பேச வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தோன்றுகிறது? அதே மாதிரி ரிவர்ஸ்ல எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அரசனை பொறுத்த வரைக்கும் நிர்வாணமாக அலைந்து திரிந்து கொண்டு இருப்பவர், ஒரு சரியான நடத்தை அற்றவர். ஒரு நடத்தையற்ற மனிதனிடம் எப்படி ஒரு அரசன் சென்று பேசுவான்? சுகதேவ கோஸ்வாமி பகவானுக்கு இணையாக பார்க்கப்படுகிறார். அவருக்கு வந்து சர்வ வியாபி, அனைத்தும் தெரிந்தவர். என்ன அதனால ஆச்சாரியர்கள் எழுதுறாங்க, அவருக்கு நிச்சயமா தெரியுதான், மனசுல தெரியுதான், என்ன வந்து பாகவதம் வந்து இப்ப நான் பேச போறேன், இந்த பாகவதம் நான் பேச போறேன் அப்படிங்கிறது நானா போய் வலுக்கட்டாயமாக எதுக்கு அங்க, ஏன்னா அது வந்து ஒரு நாள்ல என்னால பேச முடியாது, எனக்கு வந்து நிறைய தினங்கள் தேவைப்படும் பேசுறதுக்கு. அதனால நானா போய் எதுக்கு அங்க சிக்கி கொள்ள வேண்டும், நானா போய் ஏன் அந்த இடத்துல போய் மாட்டிக்கணும் பேசுறதுக்கு அப்படின்னு.
அவரு ஏன் அந்த மாதிரி மனசுல நினைக்கிறாரு அப்படின்னா அது பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் நமக்கு புரிய வரும். பின்னாடி சுகதேவ கோஸ்வாமியினுடைய தன்மைகளை பத்தி பேசும்போது ஒவ்வொரு வீட்டு வாசலிலும் அந்த பால் கறக்கும் நேரம் மட்டும்தான் அவர் நிற்பார். கிரகமேதிகள் அந்த மாதிரி அவங்கள போய் பார்க்கும்போது அவங்க வீட்டு முன்னாடி அந்த பால் கறக்கிற நேரம் மாத்திரம்தான் அவர் நிப்பாராம். மற்ற நேரம்லாம் அங்க இருக்கவே மாட்டாராம். உடனே அடுத்த வீட்டுக்கு போயிடுவாராம். அந்த மாதிரி அவர் தன்னுடைய நேரத்தை அவ்வளவு துல்லியமாக கணக்கிட்டு தன்னுடைய செயலை செய்து கொண்டிருப்பவர் எப்படி ஒரு 7 நாள் உட்கார்ந்து பேச போறாரு? அவர் மனசுல எல்லாமே தெரியுமா, இந்த மாதிரி நான் பாகவதம் பேச போறேன், எப்படி நான் இவ்வளவு நேரம் இருப்பேன் அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி ரொம்ப இது ஒரு கற்பனையான ஒரு உணர்தலா இருந்த ஒரு ரியலைசேஷனா இருந்தா கூட ஆச்சாரியர்கள் ரொம்ப சுவைப்பட எழுதுகிறார்கள். அரசனும் அவரிடம் பேச தயங்குகிறான் என்றால் அவருடைய நிலை ராஜரிஷி, அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சாதாரணமான மனிதன். அவரோ பரமஹம்சர், அவருக்கு தெரிகின்றது இந்த ராஜா கிட்ட போய் நம்ம பேசி ஆகணும், அதனால வாலண்டியரிலி நான் எதுக்கு போய் அவரை போய் பார்க்கணும் அப்படிங்கறதால இட் வாஸ் நாட் அட் ஆல் பிளானே பண்ணலையாம். எனக்கு இந்த மாதிரி போய் பேசணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம், அதை பற்றி பேசவில்லை. அது பின்னாடி வரப்போகுது. சுகதேவ கோஸ்வாமியுடைய பெருமைகளை பத்தி பேசும்போது இந்த 2 பேருக்குமான இந்த சம்பாஷணை எப்படி ஏற்படுகிறது அப்படிங்கிறது பின்னாடி ஆச்சாரியர்கள் அவங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்ல போகிறார்கள். ஆனால் இந்த தருணத்தில் மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாத ஒருவர், அதே போல ஒரு ராஜரிஷி எப்படி இந்த சாதாரண மனிதரோடு பேசுகிறார் அப்படிங்கிற அந்த சந்தேகம் அவர்களுக்கு கேட்கப்படுகிறது. இப்போ அந்த கோஸ்வாமி, சுகதேவ கோஸ்வாமி அந்த கிரகஸ்த வீடுகளுக்கு செல்லும் போது எவ்வளவு நேரம் எடுக்கிறார் அப்படிங்கிற அதை மனசுல வச்சுக்கிட்டு தான் அவங்க இந்த கேள்வியை கேட்கிறாங்களாம். இப்படிப்பட்ட ஆளு எப்படி 7 நாள் இங்க உட்கார போறாரு? பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு உட்காந்து பாகவத்தை எப்படி போதிக்க போறாரு? அவரை பார்க்கும்போது 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் முன்னாடி யாராலையுமே பார்க்க முடியாதே. அப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னதமான நிலையில் இருக்கக்கூடியவர் எப்படி இந்த இடத்துக்கு வரப்போறாரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்தான் அவர்களுக்கு மனசுல ஒரு சந்தேகம் வருகிறது. அவரை புகழ்ந்து பாடுவது போல அவருடைய செயல்பாடுகள் என்ன அப்படிங்கிறத விவரிக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் இது. ஷகோதோகான மாத்திரம் ஹே கிரகேஷு கிரகமேதினாம் அவேக்ஷதே மகாபாஹஸ் தீர்த்தி குர்வம் ஸ்தத் ஆஸ்ரமம். ஷகோதோகான மாத்திரம் ஹி கிரகேஷு கிரகமேதினாம் அவேக்ஷதே மகாபாஹஸ் தீர்த்தி பூர்வம் ஸ்தத் ஆசிரமம். யாராவது இருக்கா? இந்த ஸ்லோகம் வந்திருக்கா உங்களுக்கு? வந்திருந்தா படிங்க. யாராவது படிக்க விரும்புங்கன்னா இல்ல வரல பிரபுஜி. வரல. ஓகே, ரைட். சோ இந்த ஸ்லோகம் என்ன அப்படின்னா, சுகதேவ கோஸ்வாமி ஒவ்வொருத்தர் வீட்டுக்கு போகும்போதும் அந்த பால் கறக்கும் நேரம் எல்லார் வீட்லயும் பசு வைத்திருப்பார்கள். இதுதான் வேத கலாச்சார சிஸ்டம். நம்ம இப்ப அப்படி கிடையாது. ஆவின் பால் வாங்கலாமா இல்ல வேற ஏதாச்சும் பால் வாங்கலாமான்னு தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அந்த காலங்கள்ல, அதாவது வேத காலங்கள்ல ஒவ்வொருவர் இல்லத்திலும் பசு பராமரிப்பு என்பது நிச்சயமாக இருக்கக்கூடிய விஷயம். அதனால்தான் இந்த ஸ்லோகம் அந்த மாதிரி சொல்லப்படுகிறது. அந்த பால் கறக்கிற நேரம் கூட அங்கு நிற்க மாட்டாராம் அந்த வீடுகளுக்கு செல்லும் பொழுது. குறிப்பாக அவர் யாருடைய இல்லங்களுக்கு செல்வார் என்றால் திருமணமானவர்கள் இல்லத்திற்கு தான் செல்வார். ஒரு பிரம்மச்சாரி பேயிங் கெஸ்ட் அகாமடேஷன், நாங்க 4 பசங்க தங்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு வீட்டுல அப்படின்னு அங்கெல்லாம் போய் நிக்க மாட்டாரு. திருமணமானவர்கள் இல்லத்தில் மட்டும்தான் கிரகஸ்தாசிரம், கிரகமேதினி, கிரகஸ்தா, அந்த கிரகமேதினியை கிரகஸ்தாவாக மாற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக, ஆன்மீக பலன்கள் அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக சுகதேவ கோஸ்வாமி அங்கு சென்று தங்குவது வழக்கம். ஒரு புண்ணிய ஸ்தலம் அப்படின்னா என்னது? ஒரு புண்ணிய ஸ்தலம் அப்படின்னா நீங்க கங்கைக்கு போறீங்க, ஹிமாச்சலுக்கு போறீங்க, ஹரித்வாருக்கு நீங்க போறீங்க அப்படின்னா அந்த ஹரித்வார் அந்த மாதிரி இடங்கள் எல்லாம் புனித தலங்களாக அழைக்கப்படுவதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, இது போன்ற சாதுக்கள் அங்கு வருவதால். அந்த இடத்துல கோயில் இருக்கிறதாலேயோ கங்கை நதி ஓடுறதாலேயோ அது புண்ணிய தலம் கிடையாது. பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகா ஒரு விளக்கம் தருகிறார். இது போன்ற சாதுக்கள் அங்கு வருவதினால் அப்பப்போ பாவம் ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்குமாம் அந்த மாதிரி புண்ணிய தலங்களிலுடைய. ஏன்னா நிறைய பௌதீகவாதிகள்லாம் அங்க போறதால அந்த இடத்தின் மகிமை தெரியாமல் அவர்கள் பல தவறுகள் செய்வதுண்டு. ஒன்னும் இல்லை, நீங்க ஜெகநாத்புரி போய் பாருங்க. ஜெகநாத்புரி போய் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுல்லா மட்டன் ஷாப்பு,
இப்பதான் அந்த யோகி ஆதித்யநாத்னு ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் வந்ததால அவர் எடுத்த ஒரு கடுமையான நடவடிக்கைகள் மூலமாக அதெல்லாமே அப்புறப்படுத்தப்பட்டது. ஒரு 5 வருஷம் 6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்பெல்லாம் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா தெரு ஃபுல்லா லிக்கர் ஷாப்ஸ், தெரு ஃபுல்லா மட்டன் ஷாப்ஸ், அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த ஊரே. இத்தனைக்கும் வந்துட்டு அது 4 தாம்ல ஒரு தாம், ஜெகநாத் புரி, பகவானுடைய திவ்ய தாமங்கள்ல புகழ் வாய்ந்த தாமம். நம்ம நிறைய சொல்லுவோம் அந்த தாமத்துக்கு போனாலே உங்களுக்கு நிறைய புண்ணியம் கிடைக்கும், புருஷோத்தம கஷேத்திரம் அப்படின்னு. ஆச்சாரியர்கள் என்ன எழுதுறாங்கன்னா, அந்த மாதிரி கஷேத்திரம் புண்ணியம் அடைவது யாரால் என்றால் அங்கு வரக்கூடிய சாதுக்களினால் தான் அந்த இடம் புண்ணியம் அடைகிறது. ஏன்னா பாவங்கள் அப்பப்பப்ப நடந்து கொண்டே இருக்குமாமங்க. அது போல சுகதேவ கோஸ்வாமி ஒவ்வொருவர் வீடுகளுக்கும் செல்வதற்கு காரணம், அவர் யாருமே அழைக்கவில்லை என்றாலும் கூட அத்தனை கருணை வாய்ந்தவர் சுகதேவ கோஸ்வாமி. ஒவ்வொருத்தர் வீட்டு வாசல்லையும் போய் அந்த பால் கறக்கிற நேரம் 5 நிமிஷமா 7 நிமிஷமா அவ்வளவுதான். அந்த ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்களை சந்நியாசிகளாக மாற்ற வேண்டும். சன்னியாசின்னா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போக கூடாது. முக்தி அடைவதற்கான அந்த லிபரேஷனுக்காக they have to renounce everything, அனைத்தையும் துறக்கக்கூடிய பௌதிக இச்சைகளிலிருந்து தங்களை துறக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்லெண்ணத்திற்காக அவர் அங்கு சென்று நிற்பது வழக்கம். அதனால அவரால அந்த தோஷங்கள், அந்த வீட்டுல ஏதாச்சும் தோஷம் இருந்தால் இது போன்ற சாதுக்கள் அங்கு செல்வதனால் அந்த தோஷம் நிவர்த்தி அடைகிறது. சோ சாதுக்கள் சங்கமத்தினால் அந்த தோஷம் என்பது விலகி அவர்களுக்கு துறவரம் செய்யக்கூடிய மனநிலையை அது ஏற்படுத்துகிறது. சோ அப்படிப்பட்ட சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சத் மகாராஜாவை சந்திக்க போகிறார். வீடுகள்ல அவ்வளவு நேரம் நிற்காத அவர் அந்த வீடுகளை புனிதப்படுத்த வேண்டும், அந்த கிரகமேதிகளை கிரகஸ்தர்களாக மாற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அங்கு சென்று நிற்பவர் இப்பொழுது பரீட்சத் மகாராஜாவை பார்க்க போகிறார். அதனால அவர் மைண்ட்ல ஒண்ணுமே இல்லை. அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கிறவர் அப்படியே தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் பாட்டுக்கு நிர்வாணமாக நடந்து கொண்டு அப்படியே வரார். நம்ம எல்லாருமே பார்த்தோம், ஆரம்பத்துல பார்த்தோம், பரீட்சத் மகாராஜா அந்த கங்கை நதி கரையில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். அமரல, அந்த இடத்துல நின்னுகிட்டு இருக்காரு அவர். சோ அந்த ஒரு சீன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, பரீட்சத் மகாராஜா இஸ் வெயிட்டிங் இன் த கேஞ்சஸ், நதிக்கரையில். அங்க பாக்குறாரு, 7 நாள் எனக்கு மரணம் ஏற்பட போகுது அப்படின்னு. அங்க அவருடைய இன்டென்ஷன் என்ன அப்படின்னா, நான் மெடிடேட் பண்றேன், பகவானுடைய பெயரை நான் தவம் செய்து கொண்டிருப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல அவர் அங்க ஃபர்ஸ்ட் வர்றாரு. ஏன்னா அவர்கிட்ட எந்த பிளானுமே கிடையாது, நான் என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும் ஒண்ணுமே தெரியல. சோ கங்கை நதிக்கரை புனிதமான நதி, நிச்சயமா நிறைய சாதுக்கள் வருவாங்க, அவங்கள போய் நம்ம பார்க்கலாம், அவங்கள போய் நம்ம கேட்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல அவர் அங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இப்போ இந்த நேரத்துல சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்கள் அலைந்து திரிந்து அந்த ஹஸ்தினாபுரத்துல அந்த மாதிரி அவருடைய தன்மைகளை எல்லாமே பேசினாங்க. அப்படிப்பட்டவர் இப்பொழுது இந்த இடத்தில் வருகிறார். சோ பரீட்சத் மகாராஜா அந்த இடத்துல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த இடம் எப்படி இருந்தது என்றால், தத்ரோப ஜக்மூர் புவனம் புனான மகா அனுபாவ முனைய சிஷ்யக. அந்த இடத்துல யாரெல்லாம் இருந்தாங்களாம் பரீட்சத் மகாராஜா வந்தப்போ? நிறைய சாதுக்கள். நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, சாதுக்கள் வருவதனால்தான் அந்த புனித தலம் மேன்மை அடைகிறது. புனித தலம் என்பதனால் அது புனிதம் அடைவது கிடையாது, இந்த சாதுக்கள் தொடர்ந்து அங்கு வருவதனால். காரணம் என்ன அப்படின்னா, இது போன்ற ஒரு பிரயாணம், இது போன்ற ஒரு யாத்திரை அவர்கள் செல்வதே அந்த இடத்தை புனிதமாக வைத்துக் கொள்வதற்காகத்தான். சோ அந்த மாதிரி இந்த கங்கை நதிக்கரையில் அத்தனை சாதுக்கள் அவர்களுடைய சீடர்களோடு அங்க வந்துட்டு இருக்காங்க, எல்லாரும் வந்திருக்காங்க. அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த செய்தி பரவி கொண்டிருக்கிறது. எப்படி வாட்ஸ்அப்ல நம்ம எக்கச்சக்க ஃபார்வர்ட் மெசேஜ் அனுப்புறோம், அந்த மாதிரி அப்போ இந்த மாதிரி அவரை பாம்பு தீண்டி விட்டது. ஏன்னா பரீட்சத் மகாராஜா அப்படிங்கிறது உலக புகழ் பெற்ற ஒரு அரசர். அவருக்கு பாம்பு தீண்ட போகிறது, சாபம் தரப்பட்டிருக்கிறது, ஸ்ருங்கி அப்படிங்கிற ஒரு பிராமண சிறுவன் கொடுத்திருக்கான் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிந்து போய் அவர் தன்னுடைய உயிரை துறப்பதற்காக கங்கை நதிக்கரையில் வந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாருக்கும், எல்லா திசைகளிலும், பிரபஞ்சங்களில் உள்ள எல்லா இடங்களுக்கும் தெரிந்து மிக சிறந்த மகாத்மாக்கள் அனைவருமே இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா அவங்க எல்லாருக்குமே தெரிய போகுது, ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு விஷயம், பாகவதம் அப்படிங்கிறது வெளியே வரப்போகுது அப்படிங்கிறது அவங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு. ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே தீர்க்கதரிசிகள். அவங்களால என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறதை கண்கூடாக மனதில் அவர்களால் நினைத்து கொள்ள முடியும். அப்படிப்பட்டவர்கள் அந்த இடத்துக்கு எல்லாருமே வராங்க.
அந்த இடம் மீண்டும் புண்ணிய பூமியாக அவர்கள் மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த ஒரு தருணத்தை நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப we should not miss this opportunity. இந்த ஒரு நிலையை நம்ம மிஸ் பண்ணவே கூடாது. என்னதான் சொல்ல போறாங்க கேட்கலாம். இதை நம்ம ரொம்ப ஒரு திவ்யமான ஒரு அகேஷன், எப்படி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, புருஷோத்தம மந்த் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க, தினம் பண்ணுங்க, சாப்டர் 15 படிங்க, சௌராஷ்டிரகம் படிங்க, என்ன பண்ணுங்க, பாகவதம் படிங்க, என்னென்னமோ சொல்றோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி இவங்க எல்லாருமே இந்த 7 நாளை நம்ம விட்டுடவே கூடாது அப்படின்னு. யாரெல்லாம் அங்க வராங்க பார்த்தா, அத்ரி, ஷயவனா, சாரத்வன், பிருகுமுனிவர், வசிஷ்டா, பராசரா, விஸ்வாமித்ரா, அங்கிரா, பரசுராமர், அந்த மாதிரி பிரபலமான சாதுக்கள் அவ்வளவு பேரும் அங்கு வருகிறார்கள். எல்லாரும் அங்க அமைதியாக அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அமைதியாக அமர்ந்து கொண்டிருக்கும் போது பரீட்சித் மகாராஜா என்ன பண்றாரா, அவங்க முன்னாடி கையை கட்டிக்கிட்டு அப்படியே ரொம்ப பணிவான முறையில் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் அவர் என்ன பண்ண போறாருங்கிற விஷயம் நம்ம எல்லாம் அதுக்கப்புறமா தான் புரிஞ்சுக்க போறோம். பாகவதம் கேட்கப்பட போகிறது அப்படின்னு அவங்க கிட்ட சொல்றாராம், நான் எனக்கு 7 தினங்களில் மரணம் ஏற்பட போகிறது. என் மரணம் ஏற்படும் வரை நான் உண்ணா நோன்பு இருக்க போகிறேன். ஐ எம் கோயிங் டு ஃபாஸ்ட் அன்டில் டெத். நம்ம ஒரு நாள் நிர்ஜலுக்கு இருக்கிறதுக்கு அவ்வளவு கடுமையான கஷ்டங்கள் பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம அந்த பழம் சாப்பிடலாமா, இந்த பழம் சாப்பிடலாமா, அந்த ஃப்ரூட் சாப்பிடலாமா, இல்லைன்னா பொட்டேட்டோ சாப்பிடலாமா, கண்ணா அப்படின்னு மைண்ட்ல போட்டு இருக்கோம் இல்லையா. அவர் சொல்றாராம், நான் 7 தினங்களும் நிர்ஜல். என்னுடைய மரணம் என்பது நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனால நான் இந்த இடத்தில் அமர்ந்து கொண்டு எனக்கு நீங்கள் அனுமதி தர வேண்டும் அப்படின்னு கேட்கிறார். இந்த மாதிரி நான் பண்ண போறேன், அனுமதி தர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சமா அவர் தன்னுடைய மரணம் ஏற்படுவது எதனால் அப்படிங்கிறத பத்தி அவர் அங்கு சொல்கிறார். இதெல்லாமே பகவானினுடைய திவ்யமான லீலைகள் தான் இல்லையா. அந்த பிராமணனுடைய சாபம் என்பது பகவான் எனக்கு கொடுத்த கருணை. இல்லைன்னா இந்த பௌதீக வாழ்க்கையை விட்டு நான் அவ்வளவு விரைவாக வந்திருப்பேனான்னு தெரியாது எனக்கு. எனக்கு பகவான் அந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான ஒரு கருணை என் மீது காட்டப்பட்டிருக்கிறது, நான் இந்த உயிரை துறப்பதற்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போறாரு, நான் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கு அமர்ந்திருந்த சாதுக்களை பார்த்து அவர் கேள்வி கேட்கிறார். ஆரம்பத்துல ஒரு கேள்வி ஒண்ணு கேட்கிறார். ததஸ்சவா பிரஷ்யம் இமம் விப்ரஷே விஸ்ரப்ய விப்ர இதி கிருத்யத்தயாம் சர்வாத்மன மிரியமனைஷ்ச கிருத்யம் சுத்தம் ச தத்ர ஆம்ருஷ அபியுக்தஹ. எல்லா பிராமணரையும் பார்த்து கேட்கிறாராம், இந்த மாதிரி எனக்கு 7 தினங்களில் மரணம் ஏற்பட போகிறது. அவர் கேட்ட அந்த 2 கேள்வி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, பாகவதம் எதனால் வந்தது அப்படிங்கும் போது பரீட்சித் மகாராஜா 2 கேள்விகளை கேட்டார். என்னுடைய உடனே நான் செய்யக்கூடிய செயல் என்ன, அதே போல ஒவ்வொரு மனிதர்களும் எல்லா சூழ்நிலைகளும் எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் அற்று அவர்கள் செய்ய வேண்டிய செயல் என்ன அப்படின்னு 2 கேள்விகளை அவர் இந்த சாதுக்கள் முன்னாடி கேட்கிறார். நம்ம எல்லாரும் எப்படி படிப்போம், சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் பரீட்சித் மகாராஜா 2 கேள்விகளை கேட்டார், அதுதான் பாகவதம் படிக்கிறோம் இல்லையா. ஆக்சுவலா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இந்த 2 கேள்விகளை அவர் அங்கு அமர்ந்திருந்த எல்லா சாதுக்கள் முன்னாடியும் அவர் கேட்கிறார். 2 கேள்விகள். அந்த 2 கேள்விகளையும் அவர் கேட்கும் போது அந்த நேரம் பார்த்து அந்த இடத்துல சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்களும் வருகிறார். சோ இதுக்கு ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு விளக்கங்கள் தரப்படுகின்றன. தத்ரா பவாத் பகவான் வியாச புத்ரோ யத்ராஷயா கம் ஆத்மனோ அனபேக்ஷகா. அந்த நேரத்துல அவர் அந்த கேள்வியை கேட்டுக்கொண்டு அந்த சாதுக்கள் முன்னிலையில் கையை அப்படியே கட்டிக்கிட்டு அவர் நிற்கும் பொழுது அந்த கேள்வி கேட்கப்படுகிறதாம். அந்த நேரத்தில் வியாசதேவரின் ஆற்றல் மிகுந்த சக்தி வாய்ந்த மகன் சுகதேவ கோஸ்வாமி எல்லாம் உலகம் முழுக்க திரிந்து எந்த விதமான என்ன சொல்றது, விருப்பு வெறுப்பு அற்ற நிலையில், வாழ்க்கையிலே எந்த விதமான பற்றுதலும் அற்ற நிலையில் முழுமையான தன்னுணர்வு பெற்ற அந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர் வர்ணாசிரம தர்மத்துல எந்த வர்ணமும் எந்த ஆசிரமத்தையும் அவர் நடைமுறைப்படுத்தவில்லை. இஸ் பியாண்ட் வர்ணாசிரமம். நம்ம அவரை பிரம்மச்சாரியா எடுத்துக்கலாமா, இல்லைன்னா சன்னியாசியா எடுத்துக்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி, இல்லைன்னா கிரகஸ்தாவா எடுத்துக்கலாமா, எதுவுமே கிடையாது இல்லையா. அவர் பிரம்மச்சாரியா இருக்காரா,
இல்ல அவரை பிராமணரா எடுத்துக்கலாமா, இல்லைன்னா அவரை சூத்திரரா எடுத்துக்கலாமா? இஸ் பியாண்ட் எவ்ரிதிங். அந்த அந்த வர்ண ஆசிரமத்துக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் முற்றிலும் துறந்த முழுமையான திருப்தியோடு, ஆத்ம திருப்தியோடு அவரு நடந்து வரும்போது அவரை சுத்தி பொண்ணுங்க பசங்க அந்த மாதிரி. ஏன்னா இத்தனைக்கும் ட்ரெஸ் கிடையாது, நிர்வாணமாக வந்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த மாதிரி அவர் வந்து கொண்டிருக்கிறாராம். சோ அவரை இந்த இடத்துல அழைக்கும் போது பகவான் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க. தத்ரா பவத் பகவான் வியாசபுத்ரோ. பகவானுக்கு இணையாக அவரிடம் அனைத்து குணங்களும் அங்கு இருக்கிறதாம். பகவான் கிட்ட என்னென்ன 6 அம்சங்கள் இருக்குன்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, அந்த 6 அம்சங்களும் அவர் வந்து அவருடைய அழகை வந்து அந்த அளவுக்கு வர்ணிக்கிறாங்க பின்னாடி வரும்போது. அவர் எந்த மாதிரி அழகாக இருந்தார் அப்படின்னு. நம்ம அவர் நிர்வாணமாக நிக்கிறார் அப்படிங்கும்போது அசிங்கமா அப்படின்னு நம்ம மைண்ட்ல உடனே அந்த பௌதிகத்தோட நம்ம அந்த மாதிரி நினைச்சு பார்ப்போம் இல்லையா. பட் ஆச்சாரியர்கள் எழுதும்போது அவருடைய அழகு, அவருடைய வீரம், அவருடைய அறிவு, அவருடைய துறவரம் செய்யக்கூடிய மனநிலை, முற்றிலும் துறந்த ஒரு முக்தி அடைந்தவர்கள் எதிலேயுமே பற்றுதலற்ற நிலையில் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறாராம் அந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி. அவர் தான் பின்னாடி வந்து பாகவத்தை சொல்ல போறாரு. பொதுவாகவே ஒரு இளைஞன் என்றால், பொதுவா நீங்க வந்து வெளியே நடந்து வரீங்க அப்படிங்கும்போது ஏதோ ஒரு நல்ல நீட்டா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும், பாக்குறதுக்கு பாக்குற மாதிரி இருக்கணும் அப்படிமோ இல்லையா. இவரானால் நிர்வாணமாக இருக்கிறார், எதை பத்தியுமே கவலைப்படவே இல்லை. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் அவர் இந்த எல்லா இடத்தையுமே சுத்தி திரிந்து கொண்டு அங்கு வருகிறார். இதே கேள்விதான். இந்த கேள்வி மீண்டும் சுகதேவ கோஸ்வாமியை பார்த்த உடனே எல்லாருக்கும் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, அந்த அளவுக்கு ஒரு மரியாதை. எல்லா சாதுக்களும் எழுந்து நின்று அவருக்கு அங்கு பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிக்கிறார்கள். சோ ஆச்சாரியர்கள் கமெண்ட்ரி கொடுக்கும்போது ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாங்க. எப்படின்னா, நீங்க வந்து ஒரு டாக்டர் கிட்ட ஒரு வியாதி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போறீங்க. அந்த டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு டயக்னைஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வியாதி இருக்கு அப்படின்ன உடனே நம்ம என்ன பண்றோம், செகண்ட் ஒப்பீனியன், இந்த டாக்டர் கிட்ட போலாமா அப்படின்னு நம்ம செகண்ட் ஒப்பீனியனுக்கு போறோம் இல்லையா. உங்களுக்கு ஏதோ ஒண்ணு உடம்புல சளி பிடிச்சிருக்கு, ஜுரம் மாதிரி இருக்கு, நீங்க டாக்டர் கிட்ட போறீங்கன்னா எல்லா டாக்டரும் உங்களுக்கு ஒரே மருந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. எவ்ரிபடி வில் கிவ் டிஃப்ரெண்ட் மெடிகேஷன்ஸ். ஒரு சில பேர் வீட்டு மருந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் எல்லாம் வேண்டாம், பார்க்கலாம், ஒரு 3 நாள் 4 நாள் பார்க்கலாம், சரியாகட்டி நம்ம அப்புறமா கொடுக்கலாம் அப்படிம்பாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல அந்த கேள்வியை அத்தனை சாதுக்கள் முன்னாடி கேட்ட உடனே எல்லா சாதுக்களும் அமைதியாக இருக்கிறார்கள். என்ன பதில் சொல்லலாம் அப்படின்னு. அங்க வந்து அந்த நேரத்துல ஒரு தலைவன் அப்படிங்கிற மாதிரி யாருமே கிடையாது. நைமிஷாரண்யம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சௌனக ரிஷி தலைமையில் அனைத்து கேள்விகளும் கேட்கப்பட்டன. அவங்களுக்குள்ள ஆசை எக்கச்சக்கமா இருந்தது, நான் கேள்வி கேட்கணும், நீ கேள்வி கேட்கணும். பட் அங்க லீடர் அப்படின்னு ஒரு டீம் லீடர் அப்படின்னு சௌனக ரிஷி அங்க இருந்ததால அவர் வாயிலாக சிறப்பான கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன. இந்த இடத்துல அவ்வளவு சாதுக்கள் இருந்தாலும், பெரிய பெரிய ரிஷிகள் இருந்தாலும், இவர் கேட்ட 2 கேள்விகளுக்கு யாராலையுமே பதில் உடனே கூற முடியவில்லை. யாரு ஃபர்ஸ்ட் பதில் சொல்றது, நான் இந்த பதில சொல்லலாமா, அந்த பதில சொல்லலாமா, நீ வெறும் சவணம் மாத்திரம் பண்ணு அது நல்லதுன்னு சொல்லலாமா, இல்ல நீ வெறும் கீர்த்தனம் மாத்திரம் பண்ணுன்னு சொல்லலாமா, அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் நவவித பக்தியில எதை நம்ம வந்து பிரிஸ்கிரைப் பண்றது. பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு எதை சொல்லி கொடுக்கலாம், இந்த 7 நாள்ல அவரால் என்ன பண்ண முடியும். இப்போ உங்களை பார்த்து 16 மாலை நீ டெய்லி பண்ணிட்டே வேற எதுவுமே பண்ணாத அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்றாரு. இன்னொருத்தர் சொல்றாரு, நீ சாண்டிங்கே பண்ணாத, நீ டெய்லி பாகவதம் படி அப்படிங்கிறாங்க. இன்னொருத்தர் சொல்றாரு, 2ம் பண்ணாத, வெறும் பகவத்கீதா ஸ்லோகமா மாத்திரம் நீ பண்ணு. இன்னொருத்தர் சொல்றாங்க, எதுவுமே பண்ணாத, நேரா கோயிலுக்கு போ, கோயில்ல பகவான் முன்னாடி போய் நின்னுக்கோ, அவரையே பார்த்துக்கிட்டு. இன்னொருத்தர் சொல்றாங்க, எல்லாத்தையும் விட்டுடு, கோயில்ல போய் வெறும் பிரசாதமா சாப்பிடு அப்படின்னு. அப்ப நீங்க எதை ஃபாலோ பண்ணுவீங்க? அந்த நிலைமைதான் இந்த சாதுக்கள் அனைவருக்கும். அந்த 2 கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்றதுன்னு தெரியலையா அவங்க. அந்த நேரத்தில் சுகதேவ கோஸ்வாமி அங்கு வருகிறார். இந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி யார் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்பதான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சுவை இருக்கும் இந்த சப்ஜெக்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. இந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி அப்படிங்கிறவரு எல்லாருக்குமே தெரியும், வியாசதேவனுடைய மகன். 16 வயது வரை தன்னுடைய தாயின் கருவில் இருக்கிறார் இல்லையா. அவரை பற்றி இங்கு வர்ணிக்கும் போது சூத்த கோஸ்வாமி எப்படி வர்ணிக்கிறார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய கால்களிலிருந்து வர்ணிக்கிறார். அந்த கால்களிலிருந்து வர்ணிப்பதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, அந்த பகவான்னு சொன்னாங்க இல்லையா, பகவானுக்கு இணையாக ஒரு ஸ்லோகத்துல நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அந்த பகவானுக்கு இணையாக பார்க்கும் பொழுது
ஒரு உச்ச நிலையில் இருக்கக்கூடிய பரமஹம்ச நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒருவரை வர்ணிப்பதனுடைய மரபு எப்படின்னா கால்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணுமா. எடுத்த உடனே ஐயோ அவர் மூஞ்சி ரொம்ப அழகு அப்படின்லாம் சொல்லவே இல்லையா. சூத கோஸ்வாமி சொல்லும் போது அவருடைய கால்களை பற்றி பேசுகிறார், கைகளை பற்றி, தொடைகளை பற்றி, அவருடைய ஷோல்டர்ஸ், தோள்களை பற்றி பேசுகிறார். அதன் பிறகு அவருடைய நெற்றியை பற்றி பேசுகிறார். அப்புறம் மற்ற உறுப்புகளை பற்றி பேசுகிறார். அவருடைய கண்கள் பார்ப்பதற்கு அவ்வளவு அழகாக தாமரை கண்கள் போல விரிந்து காணப்படுகின்றன. அவருடைய மூக்கும் அவருடைய காதுகளும் நேர்த்தியாக உயரமாக பார்ப்பதற்கு அவ்வளவு லட்சணமாக இருக்கிறது. ஒரு சங்கு வடிவத்தில், அந்த சங்கு எப்படி கரெக்டா இருக்குமோ அந்த மாதிரி அந்த சங்கு போல எல்லாமே அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கிறது பார்ப்பதற்கு அப்படின்னு அவரை பற்றி நிறைய வர்ணனைகள் அவர்கள் தருகிறார்கள். அதே போல அவருடைய அந்த தோல் பட்டையில் உள்ள எலும்புகள் அப்படியே ஒரு ஒல்லி குச்சா மாதிரிலாம் இல்லாம நல்ல ஃபிளஷியா, சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பண்ணுவாங்க. அகண்ட மார்புகள், நீண்ட தோள்கள், சதைப்பற்றுள்ள தோள்கள், அவருடைய வயிற்று பகுதி அப்படியே தொப்பையும் தொந்தியுமா இல்லாம அப்படியே ஒரு கல்லு போல, அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டா கல்லு போல பார்ப்பதற்கு அப்படியே சிக்ஸ் பேக் அப்படிங்கிறாங்கல்ல. இன்னைக்கு பெரிய பெரிய ஹீரோஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பேக் அப்படிம்பாங்க, நல்ல எக்ஸசைஸ்மெண்ட். அந்த மாதிரி அவருடைய உடல் எல்லாமே அந்த வரியாக பார்ப்பதற்கு அவ்வளவு ஆரோக்கியமாக, சுருள் முடியோடு, அவருடைய அழகான முகத்தில் பார்ப்பதற்கு இத்தனைக்கும் நிர்வாணமாக இருக்கிறார். அந்த அளவுக்கு அவர் பார்ப்பதற்கு இது என்ன அப்படின்னா, பிரபுபாதர் எழுதும்போது என்ன எழுதுறாங்கன்னா, உடல் அமைப்பு கணிப்புகள் அப்படின்னு அது ஒரு விஞ்ஞானம். அதை பார்த்து விவரிக்கும் பொழுது ஒரு சாதாரணமான ஆட்களுக்கு இல்லாத அனைத்து அம்சங்களும் அவரிடம் இருப்பதாக அந்த சாதுக்கள், அதாவது சூத்த கோஸ்வாமி சொல்கிறார். அவர் கேட்டது பார்த்தது அவ்வளவுதான், அதை பார்த்து அவர் அங்கு சொல்லி கொண்டிருக்கிறார். சுகதேவ கோஸ்வாமி ஒரு நேர்ல பார்த்திருக்காரு இல்லையா, அந்த நேரத்துல உட்காந்து கேட்கும்போது. அதனால இந்த மாதிரி உயர்ந்த ஆன்மீக நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு அது ஒரு விஞ்ஞானம். அது என்ன ஒரு விஞ்ஞானம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிசியோகானிமிக்கல். இங்கிலீஷ்ல எழுதும்போது பிரபுபாதர் எழுதுறாரு பிசியோகானிமிக்கல் அப்படின்னா உடல் அளவியல் ரீதியாக அந்த உடம்பை பார்த்து, அவருடைய அறிகுறிகளை பார்த்து அவர் சாதாரணமானவரா அசாதாரணமான மனிதரா அப்படின்னு அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும். சோ அந்த மாதிரி அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஒரு உடம்ப பார்த்துட்ட உடனேவே அவருக்கு கிட்டத்தட்ட பகவான்னு சொல்ல முடியாது, அந்த மாதிரி அவருக்கு இணையாக அந்த பகவான் ஸ்தானத்தில் ஷாமம் ஷதப்பீவிய வயோ அங்க லக்ஷ்மியா ஸ்திரினா மனோ ஞானம் ருச்சீர ஸ்மிதேன பிரத்யூதிதாஷ்டே முனையக ஸ்வஷ்ணேபியஸ் தல் லக்ஷ்ணன்யா அபி பூத வர்ச்சசம். அவருடைய அழகு கருமையாக இருந்தாலும் அவருடைய இளைஞனாக இருப்பதினால், இளமையில் இருப்பதினால் பார்ப்பதற்கு அவ்வளவு அழகாக சிரித்த முகத்தோடு அனைவரையும் கவரக்கூடிய ஒரு சிரிப்பு, குறிப்பாக பெண்களை கவரக்கூடிய ஒரு சிரிப்பு, அத்தனையும் அவருடைய இயற்கை அம்சங்கள் எல்லாமே அந்த அளவுக்கு பார்ப்பதற்கு அப்படி ஒரு ஜொலிப்பாக இருக்கிறதாம். அங்க கேள்வி கேட்கிற பரீட்சத் மகாராஜாவிற்கு விஷ்ணு ரதா அப்படின்னு ஒரு பெயர் உண்டு. விஷ்ணு ரதான்னா பகவானால் காப்பாற்றப்படக்கூடிய. அப்ப அவரும் அந்த அளவுக்கு ஒரு திவ்யமான அழகை பெற்றிருக்கிறார். சோ இவ்வளவு அம்சங்கள் நிறைந்த அந்த சுகதேவ கோஸ்வாமியை பரீட்சத் மகாராஜா பார்க்கும் பொழுது தலை வணங்குகிறார், பணிவான வணக்கங்களை தருகிறார். அந்த அளவுக்கு அவங்க ரெண்டு பேரை பத்தியுமே அங்கு ஒரு அற்புதமான வர்ணனை சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்கள் அந்த வியாசாசனத்தில் அப்பொழுது அமர்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். இப்ப இந்த சுகதேவ கோஸ்வாமியை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம். அவருடைய அழகை பத்தி வர்ணிச்சிருக்காரு சூத்த கோஸ்வாமி. அந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி அப்படிங்கிறவரு மகாபாகவதர். மகாபாகவதர்னா பாகவதத்தை பரீட்சத் மகாராஜாவிற்கு கொடுத்ததின் மூலமாக அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது, தன்னுணர்வு பெற்ற முற்றிலும் துறந்த ஒரு ஆத்மா அந்த மகாபாகவதர். வியாசதேவருடைய மகன், 16 வருடங்கள் கருவிலே இருந்தவர். மாயா என்ன பிடிச்சுக்குமோ அப்படின்னு ஒரு பயத்துல வெளியே வரவே மாட்டேங்கிறாரு. வியாசதேவர் பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது, பகவான் கிருஷ்ணரை நோக்கி பிரார்த்தனை செய்யும் போது பகவானே அங்கு அவருக்கு ஒரு உத்தரவாதம் தருகிறார். அந்த சீக்கிரமா உன்னை மாயா நெருங்காது, உனக்கு ஒண்ணுமே ஆகாது அப்படிங்கிற ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு உத்தரவாதம் கொடுத்த பிறகுதான் அவர் சம்மதிக்கிறார். ஆனால்
கருவிலிருந்து வந்த வியாசதேவர் என்ன பண்றாரு, சுகதேவ கோஸ்வாமி என்ன பண்றாரு, அப்படியே கிடு 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 கிடுன்னு ஓடி போயிடுறாரு, வனத்துக்குள்ள ஓடி போயிடுறாரு. தன்னுடைய தாய் தகப்பனாரோடு அவர் தங்கவே இல்லை. அதை பார்த்து அப்படியே கதறி அழுகிறாராம் வியாசதேவர். புத்ரேதி தன் மயா தயா தத்ரவோ அபிநேதுகு அப்படின்னு கதறுகிறாராம். கதறும் பொழுது அந்த வனத்தில் உள்ள அனைத்து ஜீவராசிகளும் சுகதேவ கோஸ்வாமியை பார்த்து கதறுகின்றனவாம். ஐயோ, அவங்க அப்பா விட்டுட்டு நீ ஓடி வந்துட்டியடா அப்படிங்கிற மாதிரி. காரணம் என்ன அப்படின்னா, சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்கள் எல்லா ஜீவராசிகளையும் சமமாக பார்ப்பவர், எந்த விதமான ஒரு வித்தியாசமும் இல்லாதவர். அதனாலதான் நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் ஒரு சின்ன ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்ச்சி. வியாசதேவரும் வியாசதேவரும் வருகிறார், சுகதேவ கோஸ்வாமி நிர்வாணமாக வருகிறார். நிர்வாணமாக குளித்துக் கொண்டிருக்கிற பெண்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா, வியாசதேவரை பார்த்தவுடன் அவர்களுடைய மார்பகங்களை மறைத்துக் கொள்கிறார்கள். ஆனால் சுகதேவ கோஸ்வாமி வரும்போது யாருமே கேர் பண்ணவே இல்லையாம். அப்ப வியாசதேவருக்கு ரொம்ப வெக்கமா போயிடுச்சான்னா, வயசான கிழவன் என்ன பார்த்து நீங்க எல்லாம் இப்படி வெக்கப்படுறீங்களே அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர்கள் கூறக்கூடிய விஷயம் இதுதான். அவர் தன்னுணர்வு பெற்றவர், அனைத்தையுமே சமமாக பார்ப்பவர். அவருக்கு எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது, ஆண் பெண் அப்படிங்கிற வித்தியாசம் கிடையாது. அவர் பார்ப்பது எல்லாம் ஒரே ஒரு ஜீவனை மட்டும்தான் பார்க்கிறார், ஆத்மாவை மட்டும்தான் பார்க்கிறார். அதனால அவருடைய பார்வையில் எந்த கலங்கமும் கிடையாது. நீயோ ஒரு கிரகஸ்தன், திருமணமானவன், அதனால உன்னுடைய கண்களில் நாங்கள் வேறு விதமாக கூட தெரியக்கூடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு காரணம் அங்க சொல்றாங்க. சோ இந்த புத்ரேதி தன் மாய தாயா தரவோ அபிநேதுகு அப்படின்னு அவர் அழும்போது அந்த வனத்தில் உள்ள மரங்களும் சேர்ந்து அழுகின்றன. ஐயோ, இந்த மாதிரி நீங்க இங்க வந்துட்டீங்களே, நீங்க போங்க போங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. எங்க போயிட்டாரு, ஒரு புலம்பல் சொல்லுவோம் இல்லையா, லேமெண்டேஷன் அப்படின்னு எழுதுவார் பிரபுபாதர். சோ அந்த மாதிரி ஒரு புலம்பல்ல அவர் அங்க சுத்தி கொண்டிருக்கிறார் காட்டுக்குள்ள. இவர் என்ன பண்றது அப்படின்னு தெரியல. அந்த தருணத்தில் சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு தெர் இஸ் நோ பகவான் ரியலைசேஷன், பகவான் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு கிடையாது. அவர் ஒரு பிரம்மவாதி, அவர் ஒரு மாயாவாதி, அவர் ஒரு அருவவாதி. இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் எப்போ கருவிலிருந்து வெளியே ஓடி வராரோ அப்போ அவருக்கு பகவான் கிருஷ்ணரின் மீது எந்த விதமான கவர்ச்சியும் கிடையாது. வியாசதேவர் மகன் போயிட்டானே அப்படின்னு அழுது கொண்டிருக்கும் போது அந்த மகன் எப்படி மீண்டும் பகவான், அதாவது மீண்டும் வியாசதேவரிடம் எப்படி வருகிறான்? காரணம், அருவவாதத்தில் ஆல்ரெடி லிபரேட்டட், ஆல்ரெடி அவர் விடுதலை பெற்றவர். அவர் எப்படி பின்னாடி வந்து எப்படி பாகவதம் பேசுறது? பாகவதம் அப்படின்னா என்னது? பாகவதம் இஸ் நத்திங் பட் பகவானினுடைய லீலைகள். இட் இஸ் அ பர்சனல் டைரி ஆஃப் அ பர்சன், ரைட்? அந்த ஒரு மனிதனுடைய தனிப்பட்ட கதைகளை கொண்டதுதான் பாகவதம். அந்த தனிப்பட்ட மனிதர் அப்படிங்கிறது யாரு? பகவானோ அல்லது பகவானுக்கு தொண்டு செய்த சேவகர்களோ. அப்பனா இட் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் பர்சனலிசம். ஆனா இந்த இடத்துல இஸ் அன் இம்பர்சனலிஸ்ட். அவருக்கு உருவத்தின் மீது நம்பிக்கையே கிடையாது சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு. அப்படி இருப்பவர் எப்படி இந்த பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் அவருக்கு எப்படி ஏற்பட்டது அப்படின்னா, வியாசதேவருடைய சீடர்கள், வியாசதேவர் பிளான் பண்ணி அனுப்புறாராம், காட்டுக்குள்ள போங்கடா, போய் கிருஷ்ணரை பத்தி எல்லா பாட்டும் பாடுங்க, அவருடைய அழகை வர்ணித்து நீங்கள் பாடுங்கள். அப்படிங்கும்போது அவங்க எல்லாருமே பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றிய மிக சிறப்பான அவரை வர்ணித்து பாடுகிறார்கள். ஆத்மா ராமஸ்ச முனையோ நிர்கிரந்த அபி உருக்கிரமே அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, பாகவதத்துல ஒரு அற்புதமான ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கின்றது இல்லையா, எப்படிப்பட்ட தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்களும் பகவானினுடைய குணங்களை பற்றி கேட்கும் பொழுது கவரப்படுகிறார்கள். சோ அந்த மாதிரி இங்க இவர் பகவானை பற்றி அந்த லீலைகளை பற்றி கேட்க 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 கவர்ச்சி ஏற்பட துவங்குகிறது. ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஸ்லோகம், 10th canto 21st chapter 5th ஸ்லோகா. மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஸ்லோகம். பர்ஹாபீதம் நதவரவபு கர்ணயோ கர்ணிகாரம் பிப்ரத்வாஷா கனக கபிஷம் வைஜயந்தம் சமாலம் ரந்திரான்வேனோ ரதர சுதயா பூர்யம் கோபவிருந்தை விருந்தாரண்யம் ஸ்வபாத ரமணம் பிரவிஷத் கீத கீர்த்திஹி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லோகத்தை கேட்ட உடனே அப்படியே ஆடி போயிடுறார். பர்ஹாபீதம் நடவர வபு கர்ணயோ கர்ணிகாரம். பகவானினுடைய அழகை அவர்கள் வர்ணிக்கிறார்கள். அழகான மயில் பீலியை தன்னுடைய தலையில் வைத்து கொண்டு கர்ணிகாரா என்கிற நீளமான ஒரு மலர்களை
அவர் தலையில் சூட்டி கொண்டு அவருடைய காதுகளில் அந்த மலர் வந்து விழுதான், அப்படியே மஞ்சள் பட்டாடை அணிந்து கொண்டு பார்ப்பதற்கு அப்படியே ஜொலிக்கக்கூடிய தங்கம் போல காண்கின்றது. வைஜெயந்தி மாலையை அணிந்து கொண்டு அவருடைய திவ்யமான ரூபத்தை ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு நடனக்காரன் போல, ஒரு டான்ஸ், பரதநாட்டியம் டான்ஸ் ஆடுற டீச்சர், இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது பாத்தீங்கன்னா, ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்ம் பண்றவங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகான ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வருவாங்க. அந்த மாதிரி இவருடைய ஆடை அலங்காரம் மிகச்சிறந்த ஒரு நாட்டிய பேரொளி, நாட்டியம் ஆடக்கூடியவர். அந்த அளவுக்கு அழகாக விருந்தாவனத்தில் அவர் அனைவரையுமே தன்னுடைய அழகினால் கவர்ந்து இழுக்கக்கூடியவர். அவர் நடந்து போகும்பொழுது அந்த பாதை முழுக்க அவருடைய அழகிய கால் பதிகின்றனவா, கால் பாதங்கள் பதிந்திருக்கின்றன. தன்னுடைய அந்த 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 என்ன சொல்றது, ஃப்ளூட்டு, அந்த புல்லாங்குழல் ஓட்டைகளை தன்னுடைய மிதுவான கைகளினால் அவர் இனிய நாதத்தை வெளிப்படுத்தி கொண்டு இனிமையான ரசம் பொருந்திய அந்த உதடுகளில் அந்த புல்லாங்குழலை ஒவ்வொரு துளைகளிலும் தன் கையிலினால் மூடி அந்த நாதத்தை வரவழைத்து கொண்டு அந்த வனத்தில் அவர் நடந்து செல்லும் பொழுது அவருடைய அழகிய பாதங்களினுடைய பிம்பங்கள், பிரதிபலிப்பு எல்லாம் வந்துகிட்டு இருக்கு. அப்படின்னு யாரு பாடுறாங்களாம்? அவருடைய நண்பர்கள் பாடுகிறார்கள். இடையர் குலத்து சிறுவர்கள் அவருடைய அழகை பற்றி பாடுகிறார்கள். அப்படிங்கிற ஸ்லோகம். பர்காபீதம் நடவர வபு கர்ணயோ கர்ணிகாரம் பிப்ரத் வாஷ கனக கபிஷம் வைஜயந்தம் சாமலம் ரந்திரான் வேணூர் அதர சுதயா பூரையன் கோபவிருந்தைர் விருந்தாவனத்தில் உள்ள கோபர்கள் பாடுகிறார்கள். விருந்தாரண்யம் ஸ்வபாத ரமணம் பிரவிஷத் கீத கீர்த்தி. கீத கீர்த்தினா அந்த பகவானினுடைய கீர்த்தி, பகவானினுடைய அழகை அவர்கள் பாடுகிறார்கள். அப்படிங்கிறது அந்த விஷயம். அது கேட்ட உடனே அப்படியே மெய் மறந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி கம்ப்ளீட்டா மறந்து, அருவவாத நிலையில் இருந்தவர் உருவவாத ஒரு பகவானாக, ஒரு பக்தனாக அந்த பகவானினுடைய அழகை ரசிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக வியாசதேவரிடம் ஓடி வருகிறார். அவருடைய ஆசிரமத்திற்கு வருகிறார். அதன் பிறகு அவருக்கு பாகவதம் மீண்டும் அங்கு தரப்படுகிறது. அவரு முதல்லயே தெரியும் உங்க எல்லாருக்குமே, சுகா இல்லையா, ஒரு கிளியாக இருக்கும் பொழுதே பரமசிவனிடமிருந்து பாகவதத்தை கேட்டவர். பட் இந்த இடத்துல மீண்டும் அந்த வனத்திலிருந்து அவர் தன்னுடைய தந்தையான வியாசதேவரை பார்ப்பதற்காக வரும் பொழுது அவர் மீண்டும் அதை கேட்கிறார். இவ்வளவு குணங்கள் உடைய அந்த அந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி இப்ப இந்த இடத்துல இருக்காரு. பார்ப்பதற்கு இளைய சிறுவன், யங் மேன், 16 வயசுதான் பார்த்துக்கோங்களேன். அங்க இருக்கிற சாதுக்கள் அனைவருமே எழுந்து நின்று மரியாதையோடு அதை பார்த்த உடனே பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு தெரிஞ்சு போச்சான், இவர் சாதாரணமான ஆள் கிடையாது, இவர்கிட்ட எல்லாமே இருக்கின்றன அப்படின்னு. அந்த தேஜஸ்வின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி சுகதேவ கோஸ்வாமி அங்க வந்த உடனே அவ்வளவு பிரமாதம். இங்கு அவர் வந்ததை ஆச்சாரியார்கள் இது ஒரு விபத்து கிடையாது அல்லது ஒரு முன்னேற்பாடோடு நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி கிடையாது, இது பகவானினால் நடத்தப்படும் ஒரு லீலை. சோ த சுப்ரீம் லார்ட் வாண்டட் டு சென்ட். காரணம் என்ன அப்படின்னா, பகவான் ஒரு அவதாரம் எடுக்கிறார் இப்போ இல்லையா, சாஸ்திர ரூபம் எடுக்கணும் பகவான். இப்போ ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிற ரூபத்தை அவர் எடுக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு அவதாரம், பகவானுடைய அவதாரம், ஒவ்வொரு அவதாரம் பார்க்கும் பொழுதும் அவர் தனியாக வருவதே கிடையாது. அவர் தோன்றுவதற்கு முன்பாகவே நிறைய பேர் போய் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வைக்கணும். டிராமா போட போறோம் அப்படின்னா லைட் செட் போடணும், மைக் செட் போடணும், ஸ்டேஜ் போடணும். அந்த மாதிரி ஒரு அவதாரம் வர்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே ரெடியாக இருக்கிறார்கள். அது போல பகவான் பாகவத ரூபத்தில், சாஸ்திர ரூபத்தில் அவதாரம் எடுக்கிறார். அவர் சொல்றாரு இல்லையா, அற்புதமான ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா, கிருஷ்ணேஸ்வதாம உபகதே தர்ம ஞானாதிபி சகா. பகவான் இந்த லீலையை முடித்து கொண்டு சென்ற போது தர்மமும் ஞானமும் அவரோடு சென்று விட்டன. அப்படின்னா இந்த கலியுகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஞானம் எப்படி கிடைக்கப் போகிறது என்றால், பாகவத ரூபத்தில் பகவான் வருகிறார், அவதாரம் எடுக்கிறார். சோ அந்த அவதாரம் எடுப்பதற்காக பகவானால் நடத்தப்பட்ட நாடகத்தில் சுகதேவ கோஸ்வாமி, எல்லா சாதுக்கள் பிளஸ் பரீட்சித் மகாராஜா, அவங்க எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய ஒரு பங்கு இருக்கின்றன. சோ அந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி இங்க வந்திருக்கார்.
எல்லாருமே அவரை சுத்திக்கிட்டாங்க. அப்படியே அந்த சாதுக்கள், தேவர்கள், அந்த இடத்துல யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னா, வியாசதேவர் இருக்காராம், பிரம்ம ரிஷி இருக்காராம், நாரதர் இருக்காராம், பரசுராமர் இருக்காராம். நாரதர் தேவ ரிஷி, பிரம்ம ரிஷி பிரம்மா, எல்லா பெரிய பெரிய ராஜாக்களுக்கெல்லாம் தலைவரான பரசுராமர், அந்த மாதிரி எல்லாருமே அங்க இருக்கும் பொழுது பிரம்ம ரிஷி, ராஜரிஷி, தேவ ரிஷி, அவ்வளவு பேருக்கு முன்னாடியும் இந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி அங்க தோன்றுகிறார் என்றால் அவர் ஒரு சாதாரணமான மனிதர் கிடையாது. கடைசியா சொல்றார் அவர், பிரசாந்தாம் ஆசினம் அகுந்த மேதசம் முனியும் நிருப்போ பகவதோ அப்யுப்பேத்யா பிராணாமிய முர்தான விதுகா கிருதஞ்சலி நத்வ கிர சன்ரத்யான வா பிரஷதே. சோ அமைதியாக சுகதேவ கோஸ்வாமி அங்க வந்து இவ்வளவு பேர் முன்னாடி ஒரு டென்ஷன் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. பிரசாந்தம் ஆசினம் அகுந்த மேதசாம். நம்மளுக்குலாம் ஒரே டென்ஷனா இருக்கும்ல, உங்க ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் வந்திருக்காரு, அவர் முன்னாடி ஒரு லெக்சர் கொடுங்க அப்படின்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும்? டென்ஷன் இல்லையா? நம்மளோட ரொம்ப நல்லா கிளாஸ் கொடுக்குற ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் முன்னாடி நீங்க கிளாஸ் கொடுங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? இவருக்கு எந்த ஒரு கலக்கமும் இல்லை, அமைதியாக, இந்த அளவுக்கு புத்திசாலித்தனம், யார் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் உடனுக்கு உடனாக பதில் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆற்றல், அந்த நிலையில் வந்து அவர் அமர்கிறார். அப்போ மகாராஜ் பரீட்சத் இந்த கேள்விகளை அவருக்கு ரொம்ப பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துவிட்டு பணிவான முறையில் இந்த கேள்விகளை மீண்டும் அவர் தன்னுடைய இனிமையான வார்த்தைகளினால் கைகளை கரம் கூப்பி அவருக்கு வணக்கம் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த கேள்விகளை மீண்டும் கேட்கிறார். எதனால் இந்த கேள்வி கேட்டார் அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு பார்த்தோம் இல்லையா? அதனால இந்த விஷயம் அவருக்கு அந்த கேள்விகள் மீண்டும் கேட்கப்படுகின்றன. சோ பிரபுபாதர் எழுதும் போது என்ன எழுதுறாரு அப்படின்னா, ஒரு ஆன்மீக ஆச்சாரியாரை அணுகி சாஸ்திரங்களில் உள்ள அனைத்தையுமே ஒருவன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், ஆன்மீகத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவன் ஒரு ஆன்மீக ஆச்சாரியாரை அணுக வேண்டும். குறிப்பாக பரீட்சித் மகாராஜாவிற்கு மரணம் ஏற்படுகிறது, மிக குறுகிய தினமான 7 தினங்களில் மரணம் ஏற்பட போகிறது, அவன் பகவானின் திவ்ய லோகத்தை அடைய போகிறான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தெரிந்திருந்தாலும் அவன் இன்னும் நான் என்ன செய்ய வேண்டும், அவன் எதுவுமே கேட்காம அப்படியே விட்டுருந்தான்னா கூட 7 நாள்ல பாம்பு கடிச்சு நிச்சயமாக அவன் திவ்ய தாமத்திற்குத்தான் சென்றிருப்பார் பரீட்சித் மகாராஜா. அவர் எந்த சர்வீஸுமே பண்ணாம இருந்திருந்தாலும் கூட கிடைத்திருக்கும் அவருக்கு. ஆனாலும் கூட அவர் ஒரு ஆன்மீக ஆச்சாரியாரை அணுகி, இதுதான் உண்மையான ஆன்மீக மரபு அப்படின்னு பிரபுபாதர் தன்னுடைய பற்போட்டில் எழுதும்போது எழுதுறார். ஒரு ஆன்மீக ஆச்சாரியாரை, உங்களுக்கு எதாச்சும் தேவை, உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆன்மீகத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், உங்களுடைய வாழ்க்கையில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறவன் தான் அந்த ஆன்மீக ஆச்சாரியாரை அணுக வேண்டும் அப்படிங்கிறார். ஆனா இன்னைக்கு நம்ம என்ன ஆயிடுச்சு, நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ் நம்ம எதுக்கெல்லாம் போறோம்? மகாராஜ் நான் ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலான் இருக்கேன், உங்களுடைய மெர்சி வேணும், உங்களுடைய பிளெஸிங்ஸ் வேணும். மகாராஜ் என் பொண்ணுக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணலான் இருக்கேன். மகாராஜ் என் பையனை அமெரிக்கால படிக்கிறதுக்கு நான் அனுப்பலான் இருக்கேன். மகாராஜ், இந்த மாதிரி கேள்விகள் தான் நம்ம போய் கேட்கிறோம். பௌதிகத்துல இன்னும் எப்படி ஆழமாக நாம் ஊன்றிக் கொள்வது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்முடைய ஆன்மீக ஆச்சாரியிடம் சென்று கேள்விகள் கேட்கிறோம். ஆனால் இங்க பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு, அவனுக்கு மரணம் நிச்சயம், அவன் நித்திய லோகத்தை சென்று அடைவான் என்பது நிச்சயமாக இருந்தாலும் கூட அவனுடைய வாழ்க்கையினுடைய இக்கட்டான நிலை, 7 தினங்களில் மரணம் ஏற்பட போகிறது அப்படிங்கிற ஒரு தருணத்தில் அவன் தன்னுடைய ஆன்மீக குருவை அணுகி அவரிடம் பணிவான முறையில் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அவன் அங்கு கேட்கிறான். சுகதேவ கோஸ்வாமி பாகவதத்தை தன் தந்தையிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டார், வியாசதேவரிடமிருந்து. அவருக்கு அது அதுக்கப்புறமா யாருக்கிட்டையும் சொல்றதுக்கு சான்ஸே கிடைக்கலையாம். அதை யாருக்கிட்டையாச்சும் சொல்லணும். பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகா எழுதுறாரு, அதை யாருக்கிட்டையாச்சும் போய் சொல்லணும். அதனால பரீட்சித் மகாராஜா கிட்ட கேட்கும் போது அந்த பாகவதத்தை அவரிடம் கூறுகிறார். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், அந்த ரெண்டுமே அங்கு நடைபெறுவதனால் அவர்கள் இருவருக்குமே முக்தி கிடைக்கிறது அப்படின்னு பிரபுபாதர் எழுதுறார். சுகதேவ கோஸ்வாமி இஸ் பியாண்ட் ஆல் திஸ் முக்தி அண்ட் ஆல். பட் அந்த ஒரு கம்பேரிசனுக்காக நம்ம சொல்லும் பொழுது அவருக்கு முதல் முறையாக ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு கேட்பதின் மூலமாக, ஸ்ரவணம் மூலமாக அவருக்கு இந்த வாழ்க்கை, பௌதிக வாழ்க்கையிலிருந்து பகவானின் திட்டத்தின்படி அவரும் முக்தி அடைகிறார். சோ இதுதான் கடைசியாக அந்த சாதுக்கள் சூத கோஸ்வாமியிடம் கேட்ட கேள்விக்கான ஒரு பொருள். கடைசியா அவங்க என்ன கேட்கிறாங்க, அந்த வரும் நிலை எப்படிப்பட்ட நிலை, மக்கள் அவரை எப்படி ஏற்றுக்கொண்டார்கள். சோ இங்க மக்கள் மட்டும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, இங்கு அமர்ந்திருந்த சாதுக்களும் அவரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். மகாராஜ் பரீட்சத்தும் அவரை எப்படி ஏற்றுக்கொண்டார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்த்தோம்.
இதுக்கு முன்னாடி கேள்விக்கும் இதுக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா, அந்த பாகவதம் என்பது எப்படி உருவானது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் ஒரு கேள்வியாக கேட்கப்படுகிறது இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இதோட இந்த என்டையர் டிஸ்கஷன் பிட்வீன் த சாதுக்கள், சௌனக ரிஷி தலைமையில் உள்ள சாதுக்களுக்கும் சூத கோஸ்வாமிக்கும் உள்ள அந்த கேள்விக்கான விளக்கங்கள் எல்லாமே தரப்படுகின்றன. சோ இதோட நம்மளுடைய கான்வர்சேஷன், இந்த சாஸ்திரங்கள் சம்பாஷணைகள்ல சூத கோஸ்வாமிக்கும் சௌனக ரிஷிக்கும் நடைபெற்ற இந்த சம்பாஷணை கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 கேள்விகள் நம்ம பார்த்தோம். அதுல கடைசியான கேள்வி, ஹஸ்தினாப்பூர்ல அவர் வரும்போது மக்கள் அவரை எப்படி ஏற்றுக்கொண்டார்கள், அந்த பரீட்சித் மகாராஜாவோடு அவருக்கு நடைபெற்ற அந்த கலந்துரையாடல் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ ஓவராலா அவங்க கேட்ட கேள்விகள் என்னென்ன அப்படின்னு ஒரு ரெஃப்ரெஷர் மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா, மனித குலத்திற்கு உயர்ந்த நன்மை தருவது எது, சாஸ்திரங்களின் சாராம்சம் அப்படிங்கிறது என்னது, பகவான் கிருஷ்ணர் தேவகியின் கருவில் தோன்றுவதற்கான காரணம், புருஷ அவதாரங்கள் லீலா அவதாரங்களுடைய ஒரு மகிமை, சமயம் பகவான் கிருஷ்ணருடைய மறைவிற்கு பிறகு எங்கு சென்று அடைக்கலம் அடைந்தது அப்படிங்கிறது தான் பிரதானமான கேள்வி. அதன் பிறகு உப கேள்விகளாக கேட்டது, பாகவதம் தொகுக்கப்பட்டது எப்பொழுது, எங்கே, யாருடைய உந்துதலினால் அது தொகுக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி. அதன் பிறகு பரீட்சித் மகாராஜாவுடைய பிறப்பு மற்றும் அவருடைய செயல்களை பற்றிய ஒரு கேள்வி. அதன் பிறகு கடைசியாக பார்க்கும் பொழுது பரீட்சித் மகாராஜா தன்னுடைய செல்வத்தை எல்லாம் துறந்து கங்கை நதிக்கரையில் வந்து அமர்வதற்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறது 3வது உப கேள்வி. கடைசி கேள்வி, சுகதேவ கோஸ்வாமி ஹஸ்தினாபூரில் வரும்போது ஹஸ்தினாபுர மக்கள் அவரை எப்படி ஏற்றுக்கொண்டார்கள். சோ இதுதான் இந்த கான்வர்சேஷன் ஃபுல்லா. சோ நம்ம இதோட வந்து இந்த ஒரு பகுதியை நாம் நிறைவு செய்கிறோம். இதுக்கப்புறமா வேற டிஸ்கஷன் டாபிக் வேற ஏதாச்சும் பார்த்துட்டு நம்ம அதை பத்தி பேசுவோம். ஸோ இன்னைக்கு இந்த செஷன் இஸ் வித் திஸ் வி ஆர் கம்ப்ளீட்டிங் திஸ் செஷன். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தது, ஏதாச்சும் பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா we would wait for some time. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி.